fratelli e sorelle, buongiorno. 사랑하는 형제자매 여러분, 안녕하십니까? Matteo e Marco definiscono 복음사가 Giuseppe 마테오와 come 마르코는 legname o carpentiere, 요셉을 목수 혹은 가구 기술자로 정의하고 있습니다. gente di 우리가 좀 전에 Nazareth 들은 바와 sentivano 같이 parlare 나자렛 subito. 사람들은 Non è costui 예수님께서 il 말씀하시는 figlio del 것을 듣고 서로 carpentiere? 수군댑니다. 저 Il 사람은 suo praticò 가구 il 기술자의 mestiere da 아들이 padre. 아니냐라고 했습니다. 예수님은 Il 아버지의 termine greco 일을 이어서 tecton, 하고 usato per 계셨습니다. indicare il lavoro 그리스어인 di Giuseppe, 테통이라는 말은 è stato tradotto in varie 요셉의 modi. 직업을 의미하고 있습니다. I padri 그런데 이 latini 말은 della Chiesa lo 다양한 hanno 방법으로 ripreso come 번역되었고 fabbricatori. 라틴 교회 교부들은 Teniamo 이것을 presente 가구 che nei 기술자로 Palestina dei tempi 번역했습니다. di Gesù il 예수님 legno serviva 시대의 per 팔레스티나 fabbricare 지역에서 arati 나무는 e mobili vari, ma per 쟁기나 costruire 가구 case 다양한 것들을 dovevano 만드는 것 servire 이상으로 il 집을 legno 짓기도 e 했습니다. tetti a 그래서 terrazze fatti di 철근과 pietre 나무들을 connesse fra 이용해서 loro 지붕을 이어서 con fili di 만들고 ferro. 혹은 Pertanto 굴이나 il 이 흙 falegname 등을 이용해서 집을 carpentiere 지었습니다. è una qualifica 그렇기 때문에 목수 generica 혹은 가구 che 기술자는 indicava 일반직에 sia gli artigiani 해당했습니다. del legno sia gli 그래서 operai 당시에 impegnati 나무 nelle opere 기술자나 volte 혹은 all'edilizia. 나무와 Un 관련된 즉 mestiere 건축업과 piuttosto 관련된 duro, 기술자들 un lavoro 노동자들을 da materiale 의미했습니다. pesante 이 일은 come legno, 중노동이었습니다. 무거운 pietra e 건축 ferro. 자재들을 옮겨야 하는 Dal punto di 일이었습니다. vista 그래서 economico, 철근이나 non 굴이나 assicurava grandi 나무 guadagni, 등등을 옮겨야 come si 했고 또 deduce dal 보수적인 fatto 입장에서 che la 많은 moglie di 돈을 벌 수가 Giuseppe, 없었습니다. che 그래서 rappresentava 실제로 nessuno 마리아와 figlio, 요셉이 예수님을 offrivano 성전에 solo una copia 봉헌했을 di 때 servitore o di 당시 colore, 율법에서 come 정한 대로 가난한 custodire le ricette dei 사람들이 poveri. 봉헌할 수 있는 산비둘기 한 쌍 혹은 비둘기 한 쌍을 Dunque, 봉헌할 수밖에 Gesù 없었던 adolescente ha 상황이었습니다. imparato dal padre 실제로 questo 예수님께서는 mestiere. 유년 시절에 Perciò, 아버지로부터 quando 이 일을 bambino cominciò a 배우셨습니다. predicare, i 그리고 suoi 성인이 compagni 되어서 come 공생활을 Simon 하시면서 e suoi amici 가르치셨을 때 si chiedevano: ma 동시대 da 동네 dove gli 사람들은 서로 vengono questa 수군댔습니다. sapienza e i 저런 지혜가 prodigi? 어디로부터 오느냐, Ed erano 저런 이적이 어디로부터 scandalizzati 오느냐라고 dicendo: 서로 수군대면서 questi era 깜짝 figlio di 놀랐습니다. Giuseppe, 예수님을 보고 말입니다. infatti 왜냐하면 non 가구 portò 기술자의 alcun 아들이었기 legno. 때문입니다. E 그런데 si scandalizzavano. 율법학자들처럼 가르치고 있었기 때문에 이 Questo 사실에 dato 대해서 biografico 놀라워하고 di Giuseppe e 있었습니다. di Gesù mi fa 요셉과 pensare a 예수님의 tutti i 이런 이력을 lavoratori del 보면서 mondo, 저는 세상의 i 모든 노동자들을 monoparai, quelli 생각했습니다. che fanno 그 lavori 중에서도 usuranti nelle miniere 아주 e in 힘든 일을 certe 하는 fabbriche. 사람들, 광산에서 혹은 A 몇몇 coloro che 공장에서 sono 힘든 일을 하는 sfruttati 노동자들을 col lavoro in 생각했습니다. nero, 또 alle 불법 vittime 노동으로 del 착취당하는 lavoro 노동자들을 negli 생각했습니다. istituti 노동 d'Italia 현장에 재해를 입은 come gli 노동자들을 생각했습니다. orfanotrofi, 얼마 전부터 이곳 ai bambini 이탈리아에서는 che 많은 sono 사람들이 costretti a 노동 재해를 입고 lavorare 있습니다. e a quelli che 어린아이들, sfruttano 강제적으로 le 일을 해야 discariche 하는 per cercare 아이들, qualcosa utile 쓰레기장을 da 돌아다니면서 baraccare. 무엇인가 물물 교환할 물건은 Permettetemi di 없을까 chiedere, 뒤지고 다니는 아이들을 questi 생각해 fratelli 봅니다. 다시 한번 제가 말씀드린 lavoratori 것을 nascosti, 반복해 말씀드리겠습니다. 보이지 않는 노동자들, lavoratori che fanno lavori usuranti nelle 힘든 일을 ha는 miniere e in certe 노동자들, fabbriche, 광산이나 혹은 몇몇 공장에서 a 일하는 coloro che 노동자들, sono 그들을 생각해 sfruttati con il 봅시다. lavoro in nero, 또 불법 노동으로 착취당하는 danno 노동자들, lo stipendio di contrabbando, di nascosto, 그래서 senza la 몰래 pensione, 돈을 senza 받고 niente, 연금이나 혹은 아무것도 che fanno 보장받지 lavori 못하는 puri, 보수를 받고 ma 있습니다. hanno 그들은 appena 힘든 potuto 일을 하고 fare lavoro 있지만 in nero 아무런 e ora 안전장치가 uccidono le 없습니다. vite 불법 innocenti. 노동입니다. 현대 Alle vittime 많은 del 불법 노동이 lavoro 만연되어 있습니다. che soffrono 노동 per 현장에서의 l'incidente 재해를 di 입은 lavoro, 사람들, 이런 노동 현장에서 사고를 ai 입고 bambini 고통당하고 che 있는 sono 사람들이 costretti a 있습니다. lavorare 아이들, 이 아이들이 in 강제로 queste 일을 해야 하는 fabbriche minorili, 상황입니다. 이것은 비극적인 일입니다. 어린 nonostante i tempi 아이, devono giocare, 놀이를 해야 하는 costretti a 그 lavorare 시기에 come persone 강제적으로 일을 해야 adulte, 하는 아이들, 그래서 i 성인들처럼 일을 bambini 해야 하는 어린 costretti a 아이들, lavorare, 강제적으로 a 일을 quei 해야 하는 아이들, poveretti che 그 fruttano nelle 가난한 아이들이 discariche per 쓰레기장을 cercare qualcosa 뒤지면서 utile da 물물 baraccare, 교환을 할 vanno 수 nelle 있는 discariche. 무엇인가를 찾아 헤매는 Tutti questi 아이들, sono fratelli e sorelle 이런 nostri 모두들은 우리들의 che 형제 si guadagnano la vita 자매들입니다. così, 그런데 그들의 삶이 non 이렇습니다. gli danno la dignità. 그들에게 존엄이 부여되지 않습니다. Pensiamo a questo. E 우리 questo 이것을 succede 생각해 oggi 봅시다. nel 이들을 mondo. 생각해 봅시다. Questo 이런 일들이 tempo 현대 succede. 지금 일어나고 있습니다. 지금 E 일어나고 penso 있다는 anche che 말씀입니다. senza lavoro, 또 quanta 일이 gente 없는 사람들을 può 생각해 bussare 봅니다. alle 얼마나 porte 많은 사람들이 delle fabbriche
공장이나 회사의 문을 두드리고 있습니까? 일을 찾기 위해서입니다. 제가 무엇인가 할 수 있겠습니까? 없습니다. 없습니다. 등등의 답을 듣습니다. 일이 부족합니다. Quanti si sentono 저는 또 feriti nella loro dignità 자신들의 존엄에 상처를 입은 사람들을 생각합니다. 일을 찾을 수 없는 사람들입니다. 이런 구직자들 일을 찾다가 집으로 돌아갑니다. 일을 찾았습니까? 못 찾았다라고 대답할 뿐입니다. si porta il pane. 그리고 하지만 나는 까리따스에 들려서 빵을 좀 얻어왔소라고 하는 사람들을 존엄을 부여받을 수 있는 것은 까리따스에 가서 빵을 얻어서 집으로 돌아오는 것이 아닙니다. 물론 까리따스에서 빵을 얻어올 수 있지만 존엄을 얻는 것은 아닙니다. 존엄을 얻는 것은 빵을 얻을 수 있는 방법입니다. Questa gente, 우리 사람들에게 alle nostre 우리 남성들과 여성들에게 능력을 부여하는 것입니다. 빵을 얻을 수 있는 양식을 얻을 수 있는 능력을 부여하는 것입니다. 그렇지 않을 때 이것은 그 나라와 그 장소, 그 대륙의 사회적인 불의입니다. a tutti 우리는 정말 모든 사람들에게 양식을 얻을 수 있는 가능성을 제공해야 합니다. 이러한 ti dà la dignità. 보수를 얻을 수 있는 방법은 존엄을 부여하는 것입니다. 그리고 그 노동에 존엄을 부여하는 것입니다. 이것은 중요합니다. 많은 젊은이들, 많은 아버지들과 어머니들이 이런 비극 속에 살고 있습니다. 일이 없습니다. 그래서 편안하게 살 수 없습니다. 노동을 잃었습니다. 그저 하루하루를 살 뿐입니다. E tante volte 많은 경우 cerca di esso diventa così 이렇게 drammatica 구직하다가 이것이 비극으로 바뀌어 버립니다. 그래서 모든 희망을 잃어버리고 심지어는 삶에 대한 희망조차 잃어버리게 됩니다. in questi tempi di pandemia 이 팬데믹 tante persone 기간 hanno perso 많은 사람들이 실직했습니다. 우리가 알고 있습니다. 그래서 몇몇 사람들은 portabili. 정말 견딜 수 없는 무거운 짐에 짓눌려 있어서 이제 결국 생명을 끊을 위기에까지 처해 있습니다. Vorrei oggi ricordare 저는 오늘 ognuno di loro 이런 각각의 노동자들을 기억하고 그들의 가족을 기억하고자 합니다. 우리 un istante di silenzio 잠깐 ricordando 침묵 속에서 uomini, quelle donne 그 남성들, 그 여성들 perché non trovano lavoro. 절망 속에 있는 구직하지 못해서 절망 속에 있는 그들을 침묵 중에 기억하겠습니다. Non si tiene abbastanza conto del fatto che il lavoro è una componente essenziale 노동은 della vita umana 우리 e anche un 삶의 cammino di santificazione. 필수적인 요소들 중에 하나이고 성화의 한 요소입니다. 노동을 한다라고 하는 것은 그저 하루를 살아가는 우리들의 양식만을 얻는 것뿐만 아니라 노동은 우리들 자신을 표현하는 장소가 됩니다. 우리가 유용하다는 것. 그래서 구체성을 배울 수 있는 장소입니다. 영적인 삶 속에서도 영성주의자로 전락하지 않도록 도와줍니다. 하지만 불행하게도 일 자체가 불의한 사회의 인질로 전락했습니다. 더 나아가 Diventa una periferia esistenziale. 인류화에 있어서 존재가 외지로 빠져들게 했습니다. 저는 자주 이렇게 자문해 봅니다. 우리는 어떤 정신으로 매일의 노동을 하고 있을까? 매일의 이 힘듦을 어떻게 대처하고 있을까? 우리들의 하고 있는 일이 우리들의 운명만을 생각하는 것일까? 다른 사람들의 운명도 생각해 주는 것일까? 노동은 실제로 우리들의 개성을 드러내고 있습니다. 사람은 관계를 맺어야 합니다. 노동도 그렇습니다. 우리들의 창조성을 표현하는 것이 노동입니다. 우리들 각자는 각자 자신들의 방법대로 일을 합니다. 자신의 스타일로 일을 합니다. 같은 일을 하지만 각자 다른 스타일로 일을 합니다. È bello pensare che si 그래서 예수님께서 일을 하셨다, 노동을 하셨다는 것을 생각하는 것은 멋진 일입니다. 이러한 기술은 성 요셉으로부터 배우셨습니다. 그래서 오늘 우리는 자문해 보아야 합니다. 이러한 노동의 가치를 회복하기 위해서 우리는 무엇을 해야 하는가입니다. 그렇다면 교회 입장으로서 dalla logica 이러한 del profitto e possa essere 논리적인 이익을 조금 덜 할 수 있도록 어떤 공헌을 할 수 있을까? 그리고 사람의 권리로서 이런 존엄을 어떻게 회복하고 부여할 수 있을까를 생각해 보아야 합니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 오늘 저는 이러한 모든 것을 모아서 여러분들과 함께
성 바오로께서 1969년 5월 1일 성요셉 축의일에 드린 기도를 함께 봉헌하겠습니다. 성요셉이시여 교회의 보호자시여 당신께서는 강생하신 말씀 곁에서 양식을 얻기 위해 매일 노동을 하셨습니다. 그분으로부터 살 수 있는 힘, 매일의 고됨을 기꺼이 감수할 수 있는 힘을 얻으셨지만 매일 내일 혹시 일을 잃지 않을까라는 염려, 실직하지 않을까, 가난의 쓰라림, 부족한 일자리를 염려하셨습니다. 당신의 그 모습이 현대 작아 보이지만 하느님 앞에서 매우 위대하셨습니다. 청하오니 매일 중노동을 하는 노동자들을 보호하소서. 그들이 실망하지 않도록 지켜주소서. 그들이 부정적으로 빠지지 않게 하소서. 쾌락주의 유혹에 빠지지 않게 하소서. 지상의 평화를 지켜주소서. 그 평화만이 민족들이 발전을 할 수 있도록 보장해 주나이다. 아멘.